وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ عمران خان کی جانب سے پی ٹی آئی کے کارکنوں کے اسلحے کے ساتھ اسلام آباد پر حملے کے بیان کا سختی سے نوٹس۔ لانگ مارچ مسترد کرنے پر عوام کو مبارکباد۔ حقائق پر مبنی رپورٹنگ پر میڈیا اور وزارت اطلاعات کے کردار کی ستائش۔ پی ٹی آئی کے مارچ کا مقصد ملک میں افراتفری پھیلانا تھا۔ معلومات لے رہے ہیں کہ مارچ میں شامل مسلح افراد کہاں سے آئے اور کہاں ٹھہرے۔ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کرنا حق اور ریاست کی رٹ قائم رکھنا فرض ہے۔ عمران خان یاد رکھے، جو قانون توڑے گا قانون اسے توڑے گا۔ وفاقی وزراء کی میڈیا بریفنگ۔ وزیر اعظم شہباز شریف 3 روزہ سرکاری دورے پر ترکی روانہ۔ اعلیٰ ترک قیادت کے ساتھ دو طرفہ تعلقات سمیت علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیر اعظم ترکی کے سرمایہ کاروں اور تاجروں سے بھی ملیں گے۔ 4 سال بے حس حکومت نے سیاسی انتقام کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ عمران خان ہمارے لیے بارودی سرنگیں بچھا کے گئے ہیں۔ اسلحہ لے کر احتجاج کرنا جمہوری حق نہیں، بدترین غنڈہ گردی ہے۔ عمران خان جہاد نہیں، فساد کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شریف کا تقریب سے خطاب۔ تیل کی عالمی قیمتوں میں مسلسل اضافہ۔ 3 ہفتے پہلے عالمی منڈی میں $103 فی بیرل میں ملنے والا خام تیل $123 پر پہنچ گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ قیمتوں میں اضافے کی بڑی وجہ یوکرین جنگ سے یورپ میں پیدا ہونے والا عدم استحکام ہے۔ تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ خبردار، تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے۔ آج دنیا کے بیشتر ممالک میں انسداد تمباکو نوشی کا دن منایا جا رہا ہے۔ مقصد تمباکو نوشی سے انسانی صحت کو لاحق خطرات اور اس کے مضر اثرات سے متعلق عوام کو آگاہی فراہم کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز شو ایٹ 6 میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم اور میں ہوں سلما کوثر۔ ٹاپ سٹوریز آپ جان چکے ہیں، ان کے بارے میں تفصیل سے بات ہوگی، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ صرف رائل اے سی ٹی سی فینز میں ہے ٹربو سپیڈ اور ڈیمر کی بھی ضرورت نہیں۔ پرماننٹ میگنیٹ موٹر سے 50% بجلی بچے گی۔ بدلے ہوا کے رنگ، رائل فینز کے سنگ، رائل، ساتھ زندگی بھر کا۔
پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے وفاقی کابینہ کے آج ہونے والے اہم اجلاس کے حوالے سے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس اسلام آباد میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں ہوا۔ کابینہ نے آج کے اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے 25 مئی کے خونی مارچ کے حوالے سے اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کی جانب سے اسلحے کے ساتھ اسلام آباد پر حملے کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے لانگ مارچ کو مسترد کرنے پر عوام کو مبارکباد دی ہے۔ اس کے علاوہ وفاقی کابینہ نے لانگ مارچ کو مسترد کرنے پر عوام کو مبارکباد دی اور مسلح جتھوں اور ان کے اصل چہرے دکھانے سے متعلق حقائق پر مبنی رپورٹنگ پر میڈیا اور وزارت اطلاعات کے کردار کو قابل ستائش قرار دیا۔ وزیر داخلہ نے اجلاس کو بتایا کہ وزیر اعظم کی ہدایات کی روشنی میں کسی بھی اہلکار کے پاس اسلحہ موجود نہیں تھا۔ وفاقی کابینہ نے قانون نافذ کرنے والے تمام اہلکاروں کو اپنے فرائض بخوبی انجام دینے پر خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، مشیر برائے امور کشمیر اور گلگت بلتستان قمر زمان کائرہ سمیت 5 ارکان پر مشتمل کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کابینہ کے اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ کی بات کی جائے تو اس میں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے مارچ کا کوئی سیاسی مقصد نہیں تھا، وہ صرف ملک میں افراتفری پھیلانا چاہتے تھے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ لانگ مارچ کو اسلام آباد داخلے سے روکا گیا تو پولیس پر فائرنگ کی گئی اور عمران خان نے خود ہی اعتراف کیا کہ مارچ میں شامل ان کے لوگ مسلح تھے۔ معلومات لے رہے ہیں کہ مارچ میں شامل مسلح افراد کہاں سے آئے، کہاں ٹھہرے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ عمران خان اور وزیر اعلیٰ محمود خان کے بیانات کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے اور کمیٹی ان کے بیانات کا جائزہ لے کر لاہ عمل مرتب کرے گی۔ مزید کیا کہنا تھا ان کا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ دوسری جانب امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر قمر زمان کائرہ نے کہا کہ عمران خان وقت کے ساتھ ساتھ اپنا بیانیہ بدلتے رہتے ہیں۔ انہوں نے پہلے خط کی سازش کا کہا، پھر قتل کی سازش کا شور مچایا۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے راستے کھولنے اور پی ٹی آئی کے جلسے کے لیے جگہ کا تعین کیا تھا، لیکن تحریک انصاف نے عدالتی حکم کی توہین کرتے ہوئے ڈی چوک جانے کا اعلان کیا۔ مسلح جتھے ریڈ زون میں آ جاتے تو سوال کیا جاتا کہ انہیں روکا کیوں نہیں۔ قمر زمان کائرہ نے کہا کہ عمران خان یاد رکھیں، جو قانون توڑے گا قانون اسے توڑے گا۔ اس کے علاوہ وفاقی وزیر مواصلات مولانا اسد محمود بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ان کا اس پریس بریفنگ میں کہنا تھا کہ آئین و قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کرنا سب کا حق ہے، لیکن ریاست کے ریٹ ہر صورت قائم رکھنا ہمارا فرض ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے بیانات بغاوت کے زمرے میں آتے ہیں۔ فارن فنڈنگ کیس میں ملوث شخص ملک میں افراتفری پھیلا رہا ہے۔ اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے دورہ ترکی کے حوالے سے۔ وزیر اعظم 3 روزہ سرکاری دورے پر ترکی روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب، وزیر سرمایہ کاری بورڈ چودھری صالح حسین اور معاونین خصوصی طارق فاطمی اور فہد حسین بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ وزیر اعظم ترک قیادت کے ساتھ دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیر اعظم ترکی کے سرمایہ کاروں اور تاجروں سے بھی ملاقات کریں گے۔ اس بارے میں تفصیل جانتے ہیں اسد یار خان کی اس رپورٹ میں۔ وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ترکی کا یہ پہلا دورہ ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان پہلے عالمی رہنما تھے جنہوں نے محمد شہباز شریف کو وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان عید الفطر کے موقع پر ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا تھا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ترکی کے صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات ہوگی۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات کے بعد وفود کی سطح پر ہونے والی بات چیت میں دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں اور علاقائی اور عالمی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوگا۔ پاکستان اور ترکی ادارہ جاتی میکانزم کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ قیادت کی سطح پر اعلیٰ سطح تصویراتی تعاون کونسل دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اب تک اس کے 6 اجلاس ہو چکے ہیں۔ 7واں اجلاس رواں سال ہوگا۔ اس سال پاکستان اور ترکی سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ مثالی دو طرفہ تعلقات میں اہم سنگ میل پر وزیر اعظم پاکستان اور ترک صدر یادگاری نشان کی نقاب کشائی کریں گے۔ دورے کے موقع پر ترکی کے خارجہ، تجارت اور صحت کے وزراء وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ترکی کے سرکردہ تاجروں اور سرمایہ کاروں سے تفصیلی بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم ترک فورن اکنامک ریلیشن بورڈ کے تعاون سے منعقد ہونے والی پاکستان ترکی بزنس کونسل فورم میں بھی شرکت کریں گے۔ ان تقریبات کے دوران وزیر اعظم پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع امکانات کو اجاگر کرنے کے ساتھ ترک سرمایہ
सरमाया कारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देंगे। तामीरात, तवानाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और डेयरी समेत मुख्तलिफ शोबों में तुर्क कंपनियां पाकिस्तान में अब तक $1 अरब से जायद की सरमायाकारी कर चुकी हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वाली कंपनियों के सरबराहान भी वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और तुर्की गहरे मजहबी, सकाफती और तारीखी रिश्ते में बंधे हैं। तुर्की की क़यादत और हुकूमत ने हमेशा मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत की है। तुर्की जम्मू और कश्मीर पर OIC के राब्ता ग्रुप का भी एक सरगर्म रुकन है। इस्लामोफोबिया के मसले से निपटने, फ़लस्तीन और पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान के हवाले से भी दोनों मुल्कों के ख्यालात में हम-आहंगी पाई जाती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा पाकिस्तान और तुर्की की रवायती बाएतमाद दोस्ती और बिरादर मुल्कों के दो तरफा ताल्लुकात की तजदीद के सिलसिले की कड़ी है। इससे दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, सेहत, सकाफत, इलाकाई राब्तों और दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में मदद मिलेगी। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और तुर्की के मजबूत तारीखी, सकाफती और मजहबी ताल्लुकात हैं जो सियासी तब्दीलियों से बालातर हैं। पाकिस्तान और तुर्की बाहमी मफादात के तमाम मामलात में एक दूसरे की हिमायत करते हैं। इन ख्यालात का इजहार वज़ीर आज़म ने तुर्क न्यूज़ एजेंसी अंदोलू को इंटरव्यू देते हुए किया। वज़ीर आज़म का मजीद ये कहना था कि रवां साल पाकिस्तान और तुर्की सफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। इन 7 दहाइयों में दोनों बरादर मुल्क एक दूसरे के शाना बशाना है। पाकिस्तान तुर्की के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर भी ख़ुसूसी तवज्जो दे रहा है और पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तजारती हुजम बढ़ाने के वसीअ इम्कानात मौजूद हैं। तुर्की में कारोबारी शख्सियात और सरमायाकार कंपनियों के नुमाइंदों से भी वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी मुलाकात होगी। उन्होंने कहा कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की हिमायत पर भी तुर्क क़यादत के मशकूर हैं। पाक भारत ताल्लुकात पर पूछे गए सवाल पर वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकनॉमिक्स की पॉलिसी की जानिब गामजन है। हम खित्ते में राब्तों, इज्तिमाई तरक्की और खुशहाली की बुनियाद पर शराकत दारी के ख़्वाह हैं। भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात के खिलाफ पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर खड़ा है। उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए 5 अगस्त 2019 के इक़दामात वापस और मकबूजा जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा ख़त्म करना होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि तिजारत समेत दीगर मामलात पर बातचीत के लिए साजगार माहौल पैदा करना भारत की जिम्मेदारी है। पाक चीन लाजवाल दोस्ती का जिक्र भी किया इस इंटरव्यू के दौरान वज़ीर आज़म ने। और वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन की क़यादत के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फ्लैगशिप मंसूबा CPEC एक पुरअमन और खुशहाल खित्ते का अक्कास है। CPEC दोनों मुल्कों के आला मयार के तरक्की के विजन का हामिल मंसूबा है और इस मुश्तरका मकसद में कामयाबी के लिए पाकिस्तान और चीन पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि चीन के सरमायाकारी से ये मंसूबा तवानाई और रोड नेटवर्क, पैदावारी मराकज़ की मंडियों तक रसाई, मकामी अफराद के लिए रोज़गार के वसी मौक़े और इलाकाई राबतों में अहम किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में देरीना और वसीउल बुनियाद ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और तरक्की का शराकतदार है और अमेरिका से तिजारत और सरमायाकारी की बुनियाद पर ताल्लुकात को वुसअत देने का ख्वाहिशमंद है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमेरिका के साथ मौसमियाती तब्दीली, सेहत, तवानाई और IT के शोबों में सरमायाकारी के मौक़े पर काम जारी है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बात करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि अफगान अवाम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और आलमी बरादरी इन्हें तनहा न होने दे। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को इंसानी बहरान और माशी तबाही से बचाने के लिए फौरी इक़दामात करने की ज़रूरत है। इसके अलावा वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम के असरात पड़ोसी ममालिक बल्कि पूरे खत्ते पर होंगे। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में पायदार अमन के क़याम के लिए सबको अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम मुल्कों के दरमियान इत्तेहाद व अमन का हमेशा से हामी रहा है। OIC मुतहर्रिक और फाल बनाने के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आज़म ने कहा कि मौजूदा मखलूत हुकूमत के सामने एक वाज़ेह कौमी एजेंडा है जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज मईशत की बहाली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी कुव्वतों को दावत दी है कि वो मिल बैठे और चार्टर ऑफ इकॉनमी पर इत्तफाक करें। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत का मकसद अहम कौमी मसाइल पर इत्तफाक राय पैदा करके मामलात को आगे बढ़ाना है। मौजूदा हुकूमत खास तौर पर मुआशरे के कमज़ोर और कम आमदनी वाले तबके के लिए समाजी और इक़्तिसादी इशारियों को बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इंतहाई अहम दौरा, जिसके लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ रवाना हो चुके हैं। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान इस लाजवाल रिश्ते को 75 साल अयाज मुकम्मल होने जा रहे हैं और इन 75 सालों में दोनों ममालिक हर मुश्किल और कड़े वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहे, एक दूसरे का साथ दिया और बहुत से शोबों में कॉपरेशन के साथ आगे बढ़ते हुए तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, दिफा, हर शोबे में ताउन किया।
اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پاکستان اور ترکی کے تعلقات کی سلمہ بات کریں تو جس طرح آپ نے کہا کہ 75 سالوں پہ یہ سفر جو ہے وہ محیط ہے، اور پاکستان اور ترکی کا عالمی اگر ہم مسائل کی بات کریں تو اس کے حوالے سے بھی بڑا واضح موقف جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ کشمیر کی اگر ہم بات کریں تو ہمیشہ ترکی نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے مسئلہ کشمیر کے اوپر۔ اسی طریقے سے اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ترکی کے جو مسائل ہیں، ترکی کا جو موقف ہے مختلف علاقوں کو لے کر، اس پہ پاکستان نے ہمیشہ ترکی کا ساتھ دیا ہے۔ تو دونوں ممالک کے درمیان جہاں ایک طرف برادر اسلامی ملک ہونے کے ناطے بڑے گہرے تعلقات ہیں، تو وہیں دونوں ممالک تجارت کا جو ایک دوسرے کے ساتھ جو فائدہ ہے وہ بھی بڑی حد تک اٹھا سکتے ہیں۔ اگر پاکستان چاہے تو ظاہر ہے ترکی کو ایک یورپ کی منڈی کے طور پر ہم ایک راستے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے مزید آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ایاز، اس دورے کی امپورٹنس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر حسین شہید سہروردی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ سر، انتہائی اہم دورہ ہے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف ترکی روانہ ہو چکے ہیں۔ آپ کی نظر میں 75 سال مکمل ہونے کے موقع پر وزیر اعظم کا یہ دورہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے؟ دیکھیے، دنیا میں کچھ ممالک ایسے ہیں جو ہر ملک کے لیے بڑے اہم ہوتے ہیں اس ملک کی فارن پالیسی کے لحاظ سے۔ پاکستان کے لیے ایسے ممالک میں جو سر فہرست ہیں وہ چائنا ہے، ترکی ہے اور سعودی عربیہ ہے، اور اس کے لحاظ سے ہم ہمیشہ سے بہت زیادہ سیریس رہے ہیں۔ جہاں تک ترکی کا تعلق ہے تو ابھی ریسنٹلی میں وہاں کا دورہ کر کے آیا اور وہاں کے جو پالیسی میکرز ہیں ان سے ملاقاتیں ہوئیں، وہ خاص طور سے بہت زیادہ وہ ہم کہتے ہیں انگریزی میں لوکنگ فارورڈ ٹو پرائم منسٹرز وزٹ، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک ہمارا بہت گہرا تعلق ہے۔ وہ یہ نہیں کنسیڈر کرتے کہ پاکستان میں کس پارٹی کی حکمرانی ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے جو تعلقات ہیں عوام کے لیول پر بہت زیادہ ذاتی ہیں۔ ایک دوسری بات، جو بھی ترکی کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے، جو بھی ترکی کے پاس ایسی سہولت ہے جو ان کے لیے بہتر رہی ہے، وہ ہمیشہ اس کو کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کو آفر کریں۔ دوسری بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اقتصادی لحاظ سے ترکی نے پچھلے 20 سالوں میں بہت زبردست ترقی کی ہے، اور یہ ترقی کا جو سہرا ہے وہ موجودہ جو ترک صدر ہیں اردوغان، طیب اردوغان، ان کے سر جاتا ہے۔ تو ہمارا ان کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو بہتر کرنا، اس تعلق کو بڑھانا، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کو زیادہ کرنا، در حقیقت دونوں ملکوں کے درمیان ایک زبردست قسم کا اقتصادی اور معاشی و معاشرتی جو ہے وہ ایک رابطہ قائم کرنے کا ذریعہ ہوگا۔ پھر آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے جو بات چیت ابھی آپ کے درمیان جو ہو رہی تھی کہ ترکی جو ہے وہ ایک زبردست قسم کا راستہ بن سکتا ہے یورپ کی منڈیوں میں اپنی پروڈکٹس کو لے جانے کا۔ آلریڈی پاکستان کی پروڈکٹس تو یورپین منڈیوں میں ہیں، لیکن ترکی اگر زیادہ پاکستان کی پروڈکٹس استعمال کرتے ہیں تو وہ ٹرینڈ جو ہے وہ پھر چل پڑے گا، اور باقی جو یورپی ممالک ہیں وہاں پر پاکستان کی پروڈکٹس ہیں وہ اچھے طریقے سے لی جا سکتی ہیں۔ اس میں خاص طور سے ایگریکلچر پروڈکٹس، اور اس میں بھی سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ پاکستانی جو پھل ہیں ان کا بہت زبردست قسم کی وہاں کھپت ہو سکتی ہے۔ تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وزیر اعظم پاکستان کا جو دورہ ہے ترکی کا، اس وقت میں جبکہ ہمیں اقتصادی طور پر ایک زبردست قسم کی سپورٹ کی ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خوش آئند ہے، اور اس وقت وہاں جا کے ہم کافی اچھے بہتر جو ہے تجارتی معاہدے کر سکتے ہیں، جس سے کہ پاکستان کی اقتصاد کو جو ہے ایک زبردست قسم کی سپورٹ ملے گی۔ ڈاکٹر صاحب، اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمائیے گا، آپ کو یاد ہوگا حال ہی میں ایک ٹرین کا بھی افتتاح کیا گیا تھا جو پاکستان، ایران اور ترکی تک گئی اور اس کے بعد واپس سے پاکستان کی طرف آئے گی۔ اس طرح کے ریلیشن جب ممالک کے درمیان قائم ہو جاتے ہیں، یا اس طرح کے مزید آپ کے خیال میں کون سے منصوبے ہو سکتے ہیں کہ جن کو ہم بروئے کار لاتے ہوئے نہ صرف ایک طرف ہم برادر اسلامی ممالک جو ہیں آپس میں مستحکم ہو سکتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس ٹریڈ ہے ایک دوسرے ممالک کے ساتھ اس کو بڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ہمیشہ سفارتی تعلقات بنانے میں کافی زیادہ اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہم اس کو بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا ہے نہیں۔ جب تک پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، لوگ جب تک ٹرانسپورٹ نہیں ہوں گے وہاں پر، جب تک وہ مختلف جگہوں کو دیکھیں گے نہیں کہاں پر کس پروڈکٹ کی زیادہ ضرورت ہے اور وہ ہمارے ملک میں موجود ہے، وہ بندہ واپس آ کر وہ پروڈکٹ لے کر جائے یا وہ اس کو ایکسپورٹ کرے اس ملک میں، تب تک یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں۔ تو یہ جو آپ نے ٹرین کا جو بات کی ہے نا، در حقیقت اس کا مستقبل یہی ہے کہ بہت جلد ہی لوگ زیادہ سے زیادہ وہاں جائیں، پاکستانی یا ترک جو ہیں زیادہ سے زیادہ پاکستان آئیں اور یہاں کی مارکیٹس کو دیکھیں، اور ان کو اندازہ ہو کہ یہاں پر ایسی کون سی چیزیں ہیں جو کہ بہت زیادہ سستی ہیں اور ترک مارکیٹ میں وہ مہنگی بیچی جا سکتی ہیں۔ ترک خود بھی آ کر یہاں سے لے جا سکتے ہیں، پاکستانی اگر زیادہ وہاں جاتے ہیں تو وہ وہاں پر مارکیٹ کو دیکھ سکتے ہیں، وہ یہاں سے پروڈکٹس لے جا سکتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے، سفارتی سطح پر اقتصادی جو تعلقات ہیں وہ ہمیشہ سے بہت کم اور لمیٹڈ رہے ہیں۔
ہم جب تک پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کو انکریج نہیں کریں گے تب تک وہ جو آپ کی والی بات ہے نا وہ نہیں ہو سکے گی. ابھی جو میں ترکی سے واپس آ رہا ہوں تو مجھے وہاں پر زیادہ تر یہ چیز دیکھنے کو ملی. وہاں پر جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں جس طرح کے اسٹاف کی ضرورت ہے وہ پاکستان میں بہت زیادہ ہے, ان کی کھپت ہو سکتی ہے. وہاں پر ایسی پروڈکٹس ہیں جو کہ بہت دور دراز علاقوں سے وہ خرید کر لاتے ہیں جو کہ پاکستان میں بہت ہی چیپ اور بہت بہتر کوالٹی کی ان کو جو ہے ہم مہیا کر سکتے ہیں. ایسی کئی انڈسٹریل پروڈکٹس ہیں جو کہ وہ بنواتے ہیں اور کافی مہنگے داموں خریدتے ہیں جو کہ پاکستان ٹیکسٹائل کے لحاظ سے ان کو پرووائڈ کر سکتا ہے. تو پاکستان ٹیکسٹائل کے لحاظ سے ترکی کو بہت اہم ملک ثابت ہو سکتا ہے ترکی کے لیے, اور اپنی بہت سی برآمدات پاکستان ٹیکسٹائل کی صورت میں ترکی کو کر سکتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر حسین شہید سہروردی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کے وقت کے لیے. کچھ دیگر اہم خبریں شامل کرتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں ملکی سیاست سے متعلق. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ عمران خان جہاد میں فساد کر رہے ہیں, فساد کرنے والوں کے خلاف رد الفساد کا آپریشن کیا جائے گا. مریم میں وہ تقریب سے ناظرین خطاب کر رہی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ پرامن احتجاج کا جمہوری حق استعمال کرنے والے اپنے ساتھ مسلح جتھے نہیں لاتے. مریم نواز کا کہنا تھا کہ عمران خان نے 4 سال میں بدترین سیاسی انتقام کے علاوہ کچھ نہیں کیا. سابق حکومت تاریخی قرضے لے کر معیشت تباہ کر گئی, بروقت تیل نہ خرید کر لوڈ شیڈنگ کا تحفہ دے گئی, یہاں تک کہ دوست ملکوں سے تعلقات بھی خراب کیے گئے. عمران خان ہمارے لیے بارودی سرنگیں بچھا کر گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو عوام کی پریشانیوں سے کوئی غرض نہیں. اب بھی عمران خان کے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ وفاق پر حملے کی دھمکی دے رہے ہیں. ہماری جو پاکستانیت ہے وہ آج ہم سب کو آواز دے رہی ہے. ہمارا ملک آج سب کو آواز دے رہا ہے. اس ملک کو پچھلے کئی سال میں اتنے زخم لگے ہیں, چاہے وہ معیشت کے اوپر جو کاری ضربیں لگی ہیں, اور آج معیشت کا یہ حال میں آپ کو بتاؤں کہ معیشت کا, میں نے پہلے بھی یہ بات اپنی تقاریر میں کہی کہ جب ہم حکومت سے باہر تھے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کی معیشت ICU میں ہے, پاکستان میں مہنگائی جو ہے وہ عروج پہ ہے, غریب کے پاس روٹی نہیں ہے, غریب کے پاس آٹا چینی نہیں ہے, مریض کے پاس دوائی نہیں ہے. اور وہ حکومت اتنی بے حس حکومت تھی کہ 4 سال انہوں نے سوائے انتقام کے یا سرکاری وسائل اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. اور نتیجہ یہ ہوا کہ اچھا بھلا 2017-18 کا ترقی کرتا ہوا پاکستان آج ہر شعبے میں تنزلی کا شکار ہے. اور اس کے اندر میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ پاکستان کی معیشت اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہے تو میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ اس بات میں 0% ایگزیجریشن ہے. IMF کے ساتھ جو معاہدہ عمران خان کر کے چلا گیا تھا 30 روپے لیٹر پیٹرول ڈیزل بڑھانے کا, اور IMF کے ہاتھوں پاکستان کو گروی رکھ کر چلا گیا. آگے بڑھے ناظرین, اور ابھی کچھ بات کر لیتے ہیں تیل کی عالمی قیمتوں کے حوالے سے جس میں مسلسل اضافہ جاری ہے. تقریباً 3 ہفتے پہلے خام تیل کی عالمی قیمت $103 فی بیرل تھی جو اب $123 پر پہنچ گئی ہے. برطانیہ میں خام تیل کی قیمت $122.8 فی بیرل جبکہ امریکہ میں $118.3 فی بیرل ہو گئی ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. اس اضافے کی بڑی وجہ یوکرین جنگ سے یورپ میں پیدا ہونے والا عدم استحکام ہے. اور کاروباری ہفتے کے دوسرے دن پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان دیکھا گیا. 100 انڈیکس 38 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 43,078 پر بند ہوا. سٹاک مارکیٹ میں 159 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا جبکہ 178 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی اور 25 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی گئی. سٹاک ایکسچینج میں 28,53,48,000 سے زیادہ شیئرز کا کاروبار ہوا جن کی مالیت 7,38,80,00,000 روپے سے زیادہ تھی. دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 60 پیسے کی کمی ہوئی جس کے بعد ڈالر کی قیمت 198 روپے جبکہ قیمت فروخت 199 روپے 3 پیسے ہو گئی. اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت کی بات کی جائے تو 1 روپے 10 پیسے کی کمی ہوئی جس کے بعد اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 197 روپے 7 پیسے جبکہ قیمت خرید 199 روپے 6 پیسے پر آ گئی. سونے کی قیمت میں 800 روپے کی کمی کے بعد فی تولہ سونا 1,37,300 پر آ گیا ہے جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت 685 روپے کی کمی سے 1,17,713 روپے ہو گئی جبکہ عالمی مارکیٹ میں $6 کی کمی سے فی اونس سونا $1,849 پر آ گیا ہے.
नाज़रीन, आज दुनिया के बेशतर ममालिक में इंसदाद तंबाकू नोशी का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद तंबाकू नोशी के इंसानी सेहत को लाहक खतरात और इसके मुज़िर असरात से मुतालिक आवाम को आगाही फराहम करना है। इसी हवाले से मजीद तफसील बता रहे हैं मालिक कुमार। माहिरीन तिब की जानिब से तंबाकू नोशी को इंसानी सेहत के लिए मुज़िर करार दिया गया है। आलमी इदारा सेहत के जायज़ों और आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तंबाकू नोशी तकरीबन 50% तक अफराद को मौत के घाट उतारने का मौजिब बनती है। दुनिया भर में तकरीबन 80 लाख अफराद हर साल इसकी वजह से जान से हाथ धो बैठते हैं। मरने वालों में 1,20,000 अफराद ऐसे भी होते हैं जो खुद तो तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करते, ताहम बिलवास्ता तौर पर इससे मुतासिर हो रहे होते हैं। दुनिया भर में तंबाकू नोशी करने वाले 80% अफराद कम या मुतवस्सित आमदनी वालों पर मुश्तमिल है। यूं ये मुज़र सेहत मशगला जेब पर भी एक बोझ साबित होता है। आलमी इदारे सेहत के एक जायजे के मुताबिक तंबाकू का इस्तेमाल करने वालों में तकरीबन 7.8% खवातीन हैं। यही वजह है कि इसके असरात नौमौलूद बच्चों में भी देखे गए हैं। तंबाकू नोशी के इन्हीं मनफी असरात को मद्देनजर रखते हुए 1987 में इंसदाद तंबाकू नोशी का दिन मनाने का फैसला किया गया। तंबाकू नोशी के मुज़िर असरात को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने भी इंसदाद तंबाकू नोशी ऑर्डिनेंस 2002 के तहत तंबाकू नोशी की तशहीर पर पाबंदी आयद कर रखी है। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इसके हवाले से एक जो बड़ा अहम फिगर है ना सलमा, तंबाकू नोशी के हवाले से अगर हम बात करें तो आप हैरान होंगी इस बात को जानकर, हमारे नाज़रीन भी, कि दुनिया भर में 80 लाख के करीब अफराद ऐसे हैं जो कि तंबाकू नोशी के बायस हर साल मर जाते हैं, और इसमें 1,20,000 अफराद जो हैं वो एक ऐसा फिगर है कि जो खुद तंबाकू नोशी नहीं करते लेकिन उनके साथ बैठ के लोग तंबाकू नोशी कर रहे होते हैं, उसके असरात की वजह से वो उनके लिए जानलेवा साबित होता है। इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को। सर, आज इंसदाद तंबाकू नोशी का दिन मनाया जा रहा है। सिगरेट या तंबाकू नोशी किसी भी शक्ल में इंसानी सेहत को किस तरह से मुतासिर कर सकती है? जी, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया, आपने इम्पोर्टेंट डे पे मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। ये जो नो टोबैको डे मनाया जा रहा है, मेरे ख्याल से ये बहुत अहम दिन है, इस लिहाज से कि हम सारा दिन, चूंकि मैं सीने का डॉक्टर हूँ, माहिर अमराज सीना हूँ, सारा दिन मैं मरीजों को देखता रहता हूँ जो कि सिगरेट पीते हैं, उससे उसके मुज़र असरात होते हैं उनके जिस्म में, उनकी हेल्थ पे। तो उसमें यह है कि तंबाकू नोशी जो है वो ना सिर्फ जो पीता है उसको, उसके फेफड़ों को मुतासिर करता है, उसके हलक को मुतासिर करता है, बल्कि जो उसके साथ रहते हैं या टाइम गुजारते हैं उनको भी मुतासिर करता है। और जिस तरह अभी आपने कहा कि 80 लाख लोग मर जाते हैं हर साल, लेकिन वो लोग आपने जिक्र नहीं किया जो लोग इससे मुतासिर, जिनके फेफड़े होते हैं, उनको सांस में तकलीफ रहती है, वो सालों जिंदा रहते हैं लेकिन वो हमारे पास ऑक्सीजन के साथ आते हैं, उनको डिसेबिलिटी हो जाती है, माजूरी बन जाती है, एक एक सांस लेने के लिए दुश्वारी होती है, फिर उनके जो खर्चे उस पर लगते हैं, डॉक्टरों के पास जाना, जो अस्पतालों में जाना, और फिर जो उनके साथ फैमिली होती है वो अलग अफेक्ट होती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, और तंबाकू नोशी जो है वो हमारे सेहत के लिए बहुत मुज़िर है, और हमें जो आज आप दिन मना रहे हैं उसके लिहाज से ये देखना चाहिए कि जो फेफड़ों को मुतासिर करता है उसमें ना सिर्फ ये टीबी कर सकता है क्योंकि फेफड़े डैमेज होते हैं, बल्कि ये एस्थमा करता है, और उससे भी लेटर स्टेज जिसको हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज कहते हैं, एम्फाइसीमा, यानी कि फेफड़े बिल्कुल काम करना छोड़ देते हैं, और इन दी एंड जो है वो लोगों को इससे छाती का या लंग्स का सरतान हो जाता है या हलक का सरतान हो सकता है। तो ये कुछ उसके मूजी बीमारियां हैं, और जिसमें आपने अपना भी जिक्र किया और मैंने कुछ ऐड कर दिया, ये हमारे जो है सिगरेट नोशी से जो है मरीज से इफेक्ट हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ ये फरमाइएगा, हमने अक्सर देखा है कि वालिदैन जो हैं वो अपने नौज़ायदा बच्चों, और जो बच्चे बड़ी छोटी उम्र के होते हैं उनके सामने भी तंबाकू नोशी कर रहे होते हैं, इससे उन बच्चों की सेहत पर क्या असरात पड़ते हैं? क्योंकि अभी जो फिगर्स हम देख रहे हैं, जिस तरह मैंने अभी इससे पहले बताया कि 1.25 लाख के करीब अफराद ऐसे हैं जो खुद तो नहीं करते हैं तंबाकू नोशी, लेकिन बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर ये असर जो है उनके ऊपर होता है जो उनके लिए जानलेवा साबित होता है। जी, बहुत इम्पोर्टेंट आपने सवाल किया और आपने खुद भी इसका जिक्र कर दिया है। देखें, एक तो इंसान खुद सिगरेट पी रहा होता है और उसके असरात जो हमने जिक्र किया अपने प्रोग्राम में, मैं भी आपको बता रहा हूँ, लेकिन जो पी रहा होता है वो ज़ाहिरी तौर पे उसने फिल्टर भी लगाया होता है और वो लोगों पे धुआं छोड़ रहा होता है।
ज्यादा जो इसका नशा होता है वो निकोटीन का होता है, लेकिन जब पेपर बर्न करते हैं और अंदर तंबाकू बर्न करता है तो उसमें बहुत मुज़िर किस्म के पार्टिकल्स निकलते हैं उस धुएं में, उस कागज के जलने से, जो कि जिसमें 500 के करीब ऐसे होते हैं जो कि कैंसर करते हैं। तो जो पी रहा होता है उसको तो जाहिर बात है वो अपने नशे के तौर पे पी रहा होता है और उसने अपने आगे फिल्टर भी लगाया होता है, लेकिन जब वो दूसरे पे धुआं छोड़ता है वो तो अनफिल्टर्ड होता है, तो उसको हम कहते हैं सेकेंड हैंड स्मोक। उसमें बच्चे भी होते हैं घर में, उसकी बीवी हो सकती है, उसके वालिदैन हो सकते हैं। उस स्मोक से उनको जो अफेक्ट होता है, उनको दमे का शिकायत शुरू हो जाती है, उनके फेफड़े कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, गला बार बार खराब होता है। और जिस तरह आपने जिक्र किया कि उन लोगों को फिर ये क्रॉनिक बीमारी हो सकती है, उनके फेफड़े डैमेज हो सकते हैं, उनको भी टीबी हो सकती है, कैंसर हो सकती है, तो इसको हम सेकेंड हैंड स्मोक कहते हैं। अच्छा, इसी तरह गाड़ी में अगर आप पियेंगे तो वो कहते हैं जी हमने तो गाड़ी का शीशा खुला रखा है, लेकिन वो क्या होता है, जो स्मोक होती है वो पीने से उसकी जो सीटें होती हैं, उनके कवर में, उसकी छत पे जो चीजें होती हैं गाड़ी के अंदर, वो स्मोक रह जाती है। जब कोई बंदा जो सिगरेट नहीं पीता उसमें बैठता है, उसको वो सिगरेट की स्मोक इनहेल करता है और उसको वही अलामात शुरू हो जाती हैं, उसी तरह जिस तरह के एक बंदा जो कि सिगरेट पी रहा हो। इसी तरह कमरे में जो पिएगा वही इसकी जो उसके घर में पर्दे हैं, उसके घर में कमरे में चादरें हैं या सोफे हैं या जो जिस तरह चेयर्स होती हैं, उसके अंदर कमरे के अंदर ये सिगरेट का धुआं जाके उसमें जज़ब हो जाता है। और कोई भी बंदा जो सिगरेट नहीं पीता, फरमाइएगा, मैं कता कलामी की माजरत चाहूंगा, आजकल हम देख रहे हैं कि सिगरेट भी जदीद दौर में चला गया है। जिस तरह लोग अब इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं, जिसे हम वाइब कहते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं, आपके हाथ में है, आप उसे पी रहे हैं और लोगों को लगता है कि ये हम फ्लेवर्ड पी रहे हैं तो ये शायद इतना नुकसानदेह नहीं होगा। वो बिल्कुल एक शीशे की किस्म होगी, आपको यकीनन इल्म में होगा, जो आजकल लोग हाथ में उठाए फिर रहे होते हैं। क्या ये भी उतना ही नुकसानदेह है जितना कि सिगरेट है हमारे पीने वालों के लिए? जी रिजवान, देखें बात सिर्फ ये है कि आप एक नशे से दूसरे नशे पे चले जाते हैं, ये नशा ही है। अब लोग शीशा पीते हैं, वो समझते हैं कि इसमें से जो पानी गुजरेगा वो ठीक होगा, लेकिन शीशा पीना, 1 घंटे का शीशा पीना ऐसे जैसे आपने 100 सिगरेटें पी हैं। इसी तरह जो वेपिंग करते हैं, हम इसको वेपिंग कहते हैं, ये आप कह लेते हैं कि जी इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, इसके अंदर एक खुशबूदार सी चीज़ है, लेकिन बच्चों की खास तौर पे जो टीनेजर्स हैं, बहुत सारे उनकी डेथ हुई है अमेरिका में, यूरोप में, ये पीते हुए, और उसमें ये हुआ है कि इनके लंग्स ऐसे ही डैमेज हुए जिस तरह कोविड से लंग डैमेज हुए। तो ये उतना ही खतरनाक है जितना कि सिगरेट स्मोकिंग है। तो जिस तरह मैंने कहा कि एक नशे से आप दूसरे नशे पे इसलिए ना जाएं कि ये सेफ है। जब नशा आप करते हैं, चाहे वो सिगरेट का हो, वेप का हो, शीशे का हो, सिगार का हो, वो सब उनका इफेक्ट एक ही होता है। तो ये छोड़ना चाहिए, इससे हमें एडवोकेट करना चाहिए, हमें इसके बारे में जो है अपनी जो हमारी नौजवान नस्ल है उन पे आगाही करनी चाहिए थ्रू प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आपके थ्रू कि इसको करनी चाहिए। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर शास्त्री मंजूर, बहुत शुक्रिया आपका। इंतहाई अहम एक मसला जिस पर हम बात कर रहे थे, आगे बढ़ते हैं। और सिंध में इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 का बाज़ाब्ता आगाज हो गया है। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने इमरजेंसी सर्विस का इफ्तिताह किया। तकरीब और रेस्क्यू सर्विस के बारे में मजीद बता रही हैं हमारी नुमाइंदा नौरीन आसिफ। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि जदीद तरीन रेस्क्यू सर्विस का क़याम सिंध का तरक्की की जानिब एक अहम कदम है। लोगों को हंगामी रेस्क्यू और रिलीफ की खिदमत फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। रेस्क्यू सर्विस में वी नीड टू हैव एटलीस्ट 3 कंपोनेंट्स, द एम्बुलेंसेस, फायर ब्रिगेड, फायर इंजन्स प्लस द पुलिस, बिकॉज इन अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी यू नीड टू have all 3 there together. इन सारे रेस्क्यू सर्विसेज को हमारी कोशिश यही होगी कि अपनी इस टर्म ख़त्म होने से पहले पूरी तरीके से ऑपरेशनलाइज कर दें। मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का भी शुक्रगुजार हूँ, उनका मैसेज मुझे मिला कि उन्होंने कहा है कि जो भी मदद करें, इसलिए कि एक्नॉलेज पंजाब का अच्छा एक सिस्टम रेस्क्यू का चल रहा है। वज़ीर आला सिंध ने इस मंसूबे के लिए माली ताउन पर आलमी बैंक का भी शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान में आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजी बेन हिंसन ने कहा कि ज़राअत, तालीम, सेहत समेत दीगर महकमों की बेहतरी और आलमी तरक्याती अहदाफ के हसूल में सिंध हुकूमत की हर मुमकिन मुआवनत कर रहे हैं। तकरीब से सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल पेचहो और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब समेत दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। बाद में आलमी बैंक की
जानिब से एम्बुलेंसेज की चाबियां वजीर आला सिंध को दी गयी, जिसके बाद वजीर आला सिंध ने रेस्क्यू सर्विस का बाकायदा इफ्तिताह किया। सिंध रेस्क्यू सर्विस 1122 में 230 एम्बुलेंसेज शामिल हैं। पहले मरहले में कराची में 50 एम्बुलेंसेज चलाई जा रही हैं, जबकि जल्द ही दूसरे अजला में ये सर्विस शुरू की जाएगी। ये रेस्क्यू सर्विस यहाँ के अवाम के लिए एक तोहफा है जो मुश्किल वक्त और हालात में उनकी मदद के लिए बर वक्त मौजूद होगी। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में शदीद गर्म रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शिमाल मशरकी पंजाब में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। लाहौर समेत पंजाब भर में एक बार फिर गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा है। आज शहर लाहौर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। लाहौर में मौसम की मजीद तफसील बता रहे हैं मौसमुद्दीन। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की तरह लाहौर शहर में भी गर्मी की शिद्दत में एक बार फिर इजाफा होना शुरू हो गया है। गुज़श्ता हफ्ते 2 दिन वक्फे के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से शहर के दर्जा हरारत में वाज़िया कमी देखने में सामने आई थी। शहर में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41 और कम से कम 26 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा में नमी का तनासुब 18% रहा। तभी माहिरीन का कहना है कि शदीद गर्मी की सूरत में शहरियों को चाहिए कि गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। पानी के जो है ना मशरूबात ये ज़्यादा पिएँ, और जैसा लस्सी है तो मीठे के बजाय नमकीन लस्सी लें, शिकंजीन वगैरह। शहर में आज पूरा दिन गर्म हवाएं चलती रहीं, जिससे शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हुआ। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में गर्मी की लहर में आइंदा हफ्ते मजीद इजाफे की तवक्को है और पारा ज्यादा से ज्यादा 44 डिग्री तक जा सकता है। मौसमुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और मौसम की इस रिपोर्ट के साथ ही न्यूज़ शो का वक्त पहुंचा अपने इख्तिताम को। यहाँ एक ब्रेक, जिसके बाद आप देख सकेंगे इलाकाई खबरें।